وہ وال آف شیم جو ہے وہ وال آف فیم کی ان کو مبارک دینے کے علاوہ پر وہ نہیں مانے، اور ہمیں اس کا ذرا افسوس ہے۔ ہم مان جاتے، 9 جج بیٹھے ہوتے، 9 ججز میں سے ہماری چاہے اقلیت نکلے، کیونکہ یہ دونوں جج طارق مسعود صاحب اور فائز عیسیٰ صاحب تو سمجھے جاتے ہیں عرف عام میں کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف ہیں۔ میں اور کھوسا ہم چیف جسٹس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں بیرونی عناصر کے مطابق، پر اندرونی سپریم کورٹ کے اندر میں ہم چیف جسٹس سے بہت سارے اختیارات کم کرنے کے بہت پہلے سے میں 20 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کی اب بھی اپیل ہونی چاہیے۔ یہ اپیل لا رہے ہیں، بہت اچھی بات، پر وہ اپیل ہوگی آئینی ترمیم کے ذریعے، آئینی ترمیم کے ذریعے۔ اس کا میں اس میں زیادہ نہیں چاہتا، پر بہرحال آج ہم بڑے مطمئن ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس صاحب نے جو آخری پوائنٹس میں کہا کہ جو ان سے فوجی عدالتوں کی حیت بھی سامنے آ جاتی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ وداؤٹ ریزنز انہوں نے فیصلہ دینا ہے، گلٹی ناٹ گلٹی، اور ان کے جو فوجی عدالت سیکرٹ پلیس میں بھی ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں ہو بھی گئے کہ نہیں ہو گئے، کیسی عدالت ہے جس میں وکیل پیش ہی نہیں ہو سکتا، اور وکیل اس میں چاہے پیش ہونا ہو، یہ عدالت کیسی ہے؟ انہوں نے پوائنٹس ریز کیے چیف جسٹس صاحب نے۔ کل ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ پھر چھٹیاں عید کی بھی آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں، کہ کل امید ہے ہمیں کہ کوئی عبوری فیصلہ آ جائے گا، پر یہ عدالت پہ اور اس کی کارروائی پہ دیکھیں۔ وہ وال آف شیم جو ہے وہ وال آف فیم ہے۔ السلام علیکم۔ میں ہاں صحیح بات نہیں ٹھیک ہے، وہ میں صرف عید قریب ٹھیک ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑی کامیابی ہماری ہے، آپ دیکھیں کہ ہم نے 9 ججز جو فل کورٹ تھا، ایفیکٹولی فل کورٹ تھا، کیونکہ باقی ججز اویلیبل نہیں ہیں، وہ ہم نے بنوا دیا۔ اب یہ بڑی ہمیں تو اس کی بہت اطمینان تھا، فیصلہ ادھر کا ہو ادھر کا ہو، جو فل کورٹ کو جو لوگ کہتے رہتے تھے، جو آپ صافی کہتے رہتے تھے، آپ میں جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے رہتے تھے، وہ ایک پوری ڈیمانڈ تھی کہ التجا تھی کہ سارے جج اکٹھے بیٹھے، آج وہ ہو سکا۔ اب اس میں ذرا ہمیں اس بات پہ کچھ بیچ میں ٹیسٹ اچھی نہیں رہی کہ 2 جج صاحبان نے، سینئر ترین جج صاحبان نے اس بینچ سے اٹھ کے چلے جانا مناسب سمجھا۔ ہم نے ان کی منت کی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اور سردار طارق مسعود کی۔ کھوسا صاحب نے تو جناب فیض عیسیٰ صاحب کو مبارک بھی دی کہ وہ آج چیف جسٹس ڈیزگنیٹ ہو گیا۔ اب میں نے یہ عرض کرتا ہوں، ہم نے منت کی کہ آپ بیٹھے، 9 ججز کا فیصلہ ایک زیادہ مضبوط فیصلہ ہوتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن آپ کے فیصلوں کو، وہ کہتے ہیں ہم بینچ نہیں مانتے اور تو ہم فیصلہ کیوں مانیں؟ یہ سارا مسئلہ شروع یہ ہوا ہے جس طرح برہنہ ہو کے یہ وزراء نے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے سامنے سپریم کورٹ کے، اب ہمارا کرو، کیا کر سکتے ہو؟ اور جو کہ ڈیوائیڈ تھی، تقسیم تھی عدلیہ اور سپریم کورٹ، اس میں سپریم کورٹ بھی بے بس ہو گئی۔ انہوں نے تقریریں کی، جس قسم کی تقریریں انہوں نے کی، وہ جو جلسہ لے کے آئے تھے، جلوس پورا، مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی، جس قسم کی تقریریں انہوں نے سپریم کورٹ کی دہلیز پہ کی، وہ کوئی سن نہیں سکتا تھا، پر انہوں نے کی۔ ہم نے کہا کہ آپ بیٹھیں، آپ سے معتبر ہو جائے گا، یہ بینچ آپ سے معتبر ہوتا ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کے گھر کے اندر اگر تنازع ہے، اگر آپ کا گھر کے اندر تنازع ہے، آپ درست طور پہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کی ثوابدید کو کم کرنا چاہتے ہیں، بینچز بنانے کی، کیس لگانے کی، اس کی ضابط اور 3 ممبر کمیٹی چاہتے ہیں، یہ بالکل ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں،
पर इस वक्त आप अंदर घर में लड़ रहे हैं और बाहर से हमला हो रहा है, बाहर से हमला हो रहा है। और ये सारा अटैक जो है, इसलिए ये हमारे पास आज फौजी अदालतों का मुकदमा है। और काजी फैज साहब से तो तवक्को थी कि वो इस पे बैठे रहेंगे, और फौजी अदालतों का एक बड़ा ह्यूमन राइट्स का मसला है, ये एक बुनियादी मसला है, ये एक रियासत के स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के मुताबिक के बारे में ये मसला है। हमने तो मिन्नत की, खोसा साहब ने मुब्तला है और एक खौफ की फिजा जो है सारे मुल्क में इस तरह से फैली हुई है। आपने सुना जज साहब ने, बाद में चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा और अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि अगर वकला को जो है हरास किया जा रहा है, उज़ैर भंडारी को उठा लिया गया 4-6 घंटे, मेरे घर पर हमला हुआ, वो भी चीफ साहब ने जिक्र किया, अगरचे मैं नहीं चाहता था कि वो जिक्र हो। मैंने ये ज़रूर शिकायत की कि देखें, मैं अटॉर्नी जनरल होते हुए, सीनियर मोस्ट वकील होते हुए, मैं अपना पर्चा नहीं दर्ज करवा सका। एक ASI ने पर्चा मेरा भी, वो मेरे ऊपर कातलाना हमला और मेरे घर के ऊपर हमले का, और मेरे ड्राइवर को जख्मी करने का, और मेरी गाड़ी को हिट करने का, और मेरे गेट पर गोलियां बरसाने का, वो भी ASI की वदियत में पर्चा दर्ज होता है। मैं मौजूद हूँ, जिंदा आपके सामने करूँ। बारगैर चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में ये भी कहा कि ये जो सहाफ़ी हज़रात को और अटॉर्नी जनरल को कहा, बताएं, मैं आपको नाम लेकर बताऊं कि जिन सहाफ़ियों को आपने जो अखबार हैं जिनको जो है इस तरह हरासा किया जा रहा है, ये भी बंद करें और फ़ौरन मुखलसी दें। इसी तरह चौधरी साहब ने पॉइंट आउट किया कि औरतों को भी जो है आपसे बेजा में, यानी उनको भी महबूस किया हुआ है, उनको जेलों में बंद किया हुआ है। चीफ साहब ने उसकी भी फहरिस्त मांगी है, और टोटल कितने मुकदमात हैं इस वक्त, कितने लोग बाबा सलासल हैं, कितनों को फौजी अदालतों में मुकदमा रेफर किया गया है, कितने सिविलियन साइड पर है, ये सारी भी फहरिस्त चीफ जस्टिस साहब ने मांगी है। अलबत्ता फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नाबालिग लोगों को भी, जुवेनाइल्स को भी पकड़ा हुआ है, तो चीफ साहब ने कहा उसकी फहरिस्त भी जो है दी जाए और फराहम की जाए। आज हमारी इस्तदलाल में ये था कि फौजी अदालतों का सिविलियन के मुकदमात सुनने का कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। इस पर हमने शेर हासिल, न सिर्फ ये कि बल्कि वो खुद आयशा मलिक साहबा ने कहा कि ये कैसे कमांडर जो है आकर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को दरख्वास्त देकर, और वो बिना अपने माइंड अप्लाई किए हुए उन्होंने उनकी कस्टडी उनकी जो है मुल्ज़मान की वो फौजियों के हवाले कर दी, और गिल्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ था। और मैंने जब कोर कमांडर्स की प्रेस वो सुनाई प्रेस ब्रीफिंग, और जब फॉर्मेशन कमांडर्स जो पाकिस्तान के सारे उससे भी ज़्यादा इहाता करता है, ISPR की प्रेस रिलीज जो है बताई, और वहाँ उन्होंने लिखा था नाकाबिल शवाहिद, जिनको तरदीद जिनकी नहीं की जा सकती है, हमारे पास मुयस्सर है, मौजूद है, और ये गुनहगार हैं, इनको मिलिट्री कोर्ट्स में जो है कैफर किरदार तक। तो उसके बाद कोई वजह रह जाती है कि एक कर्नल जो है या एक फौजी अदालत उस कोर कमांडर्स की या आर्मी चीफ के या फॉर्मेशन कमांडर्स के उस डिक्लेरेशन को, जो उन्होंने फैसला ही गुनहगार का और नाकाबिल तरदीद शवाहिद का, और ये कह दिया कि सबूत मौजूद हैं। तो आज की इस्तदलाल सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने, मैंने अर्ज़ किया जो आपने, उन्होंने अबूरी चीज़ें जो अटॉर्नी जनरल साहब को बुलाकर कहा और उनसे पूछा, हमने कहा कि स्टे कर दीजिएगा क्योंकि ये सूरत के साथ जो है इस तरह से फैसले कर देते हैं, और फिर आप कहेंगे कि ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गया है, जिस तरह महरम अली केस में हुआ या लियाकत अली के केस में हुआ, लियाकत हुसैन के। चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से पूछा और उन्होंने कहा कि अभी कोई केस जो है समाप्त नहीं हो रही है, तो इस पर उन्होंने कल के लिए तारीख ली है, और कल अब बाकी वकला को भी सुनेंगे। हमारी जो है उन्होंने कहा है कि 9:30 बजे कल शुरू करेंगे, और इसको जितनी जल्दी से जल्दी इसको निपटाएंगे, क्योंकि ये अवाम और नास के बुनियादी हकूक़ का मसाला है, जिसमें फ़ौजी अदालतों का क़याम ये दोहरे
پیرلل جوڈیشل سسٹم کے متصادم ہے، یہ بنیادی حقوق کو جو ہے ضبط دیتا ہے، یہ ڈیو پروسیس آف لا آرٹیکل 10A کی نفی کرتا ہے، یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی نفی کرتا ہے، جس کا میں نے انہیں حوالہ دیا اور کل ان کو کتابچہ بھی دوں گا، جس میں دنیا میں ہماری جو ہے رسوائی ہو رہی ہے کہ فوجی عدالتیں انصاف تو کیا انصاف کا قتل کر رہی ہیں. تو اس لیے چودھری صاحب سے میں عرض کروں گا کہ باقی ہے آپ.